الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے، تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. کہاں بساتے جہاں اور میں کم سنو نادا، ہماری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے. جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. معزز سامعات، انسان کے لیے سب سے زیادہ مخلص، سب سے زیادہ شفیق و مہربان اس کے والدین ہوتے ہیں، جو خود سارے دکھ درد کو جھیلتے ہوئے اپنے بچے کی، اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں. نہ صرف اس کی پرورش کرتے ہیں بلکہ اس کو اعلیٰ مقام پر، اعلیٰ جگہ پر دیکھنا چاہتے ہیں. والدین کی عظمت پر کچھ کہنا سمندر کو کوزے میں رکھنے کے مترادف ہے. محترم سامعات، والدین کی عظمت کا ثبوت اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. پہلا فیصلہ کیا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، شرک نہیں کرنا ہے. اور جو دوسرا فیصلہ کیا وہ کیا تھا؟ شوہر کے حقوق نہیں تھے، انبیاء اور رسول کے حقوق نہیں تھے. شوہر جیسی عظیم ہستی جس کے بارے میں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو وہ شوہر کو ہوتا. اتنی بڑی عظیم ہستی اتنی بڑی عظیم ہستی کے حقوق نہیں بیان کیے گئے بلکہ بیان کیے گئے تو والدین کے حقوق بیان کیے گئے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین کتنی عظیم نعمت ہے، والدین کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ جب کسی کو آرڈرز دیتا ہے تو 3 چیز استعمال کرتا ہے. پہلا امر، دوسرا قضا، تیسرا وصا. اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے. خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے بعد جو حقوق ہے، اللہ کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ والدین کا ہے. لیکن آج اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں نے غیر مسلموں کی سوسائٹی کو اپنا لیا ہے. غیر مسلموں میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے خدا کے حقوق اتنے نہیں ہوتے، اتنی زیادہ عزت نہیں ہوتی ان کے حقوق کی. سب کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، کتوں کے بھی حقوق ہیں، بلیوں کے بھی حقوق ہیں، لیکن بچوں پر والدین کے حقوق نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جب بیان کر دیا، فیصلہ کر دیا کہ اپنے والدین پر احسان کرو، وبالوالدین احسانا. میں نے ان کی ضرورت پوری کر دی، تمہارا احسان نہیں ہے، تم نے احسان نہیں کیا. احسان اسے بولتے ہیں کہ کسی بھی عمل میں ایکسلنسی کو پیدا کرنا. ایکسلنسی ان کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، تم ان کو محسوس کرو. اللہ تعالیٰ نے ایسا رشتہ بنایا ہے کہ تم اس کو محسوس کرو. بس اتنے میں نہیں ان کا حق ادا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی بھی حق ادا نہیں ہوا ہے، بلکہ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. کہ جب ان میں سے کوئی بھی، وہ ماں یا باپ، پہلی بات عندہ کا تمہارے پاس ہونی چاہیے، کسی اولڈ ہاؤس میں نہیں. جب والدین جوان ہوتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان سب کی ساری حق ادا کرتے ہیں. لیکن جب والدین اس عمر پہنچتا ہے، جب ریٹائر ہو جاتا ہے، جب اس کو اپنے بچے کی، اپنے اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، تب وہ ناکارہ اولاد، گندی
को आता है कि माँ थी, उसने कहा कि बेटा मेरा हाथ पकड़ ले, पुल पार करना है। बच्चे ने जवाब दिया, माँ मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़िए, क्योंकि मैं पकड़ूंगा और जब आप मुसीबत में होंगी तो ऐसा मुमकिन है कि मैं आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन जब आप मेरा हाथ थामिएगा, जब आप मेरा हाथ पकड़िएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप मेरा हाथ छोड़ दें। वालिदैन की ये अजमत है। आगे फरमाया कि अभी भी तुम्हारा हक अदा नहीं हुआ है, उनको उफ तक मत कहो, फला तकुल लहुमा उफ, उनको उफ मत कहो, इसमें भी उनको उफ नहीं कहना है। लेकिन आज हमारा ये हाल है, हम उन्हें झिड़कते हैं, उनसे उफ दूर की बात, हम उन्हें मारते पीटते हैं, हम उन पर जुल्म ज्यादती का मामला करते हैं। तुम्हारी जबान का क्या हक है उन पर? आगे अल्लाह ताला तुम्हारे अमली एटीट्यूड को बताता है, तुम्हारा अमली रवैया क्या होना चाहिए, वालिदैन के साथ तुम्हारा अमल कैसा होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि वाला तनहरहुमा, और उन्हें मत झिड़को, उन पर जुल्म ज्यादती मत करो, उनको मत झिड़को। आगे फरमाया कि वकुल लहुमा कौलन करीमा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें उनसे न्यूट्रल भी नहीं रहना है, नॉर्मल भी नहीं रहना है। जैसे आम इंसान दुनिया में घूमते फिरते हैं ना वो दूसरों की इज्जत करते हैं, ना रिस्पेक्ट देते हैं और ना ही इंसल्ट करते हैं, ना बेइज्जत करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें न्यूट्रल नहीं रहना है, तुम्हें उनकी इज्जत करनी है, तुम्हें उनके साथ अच्छे से पेश आना है। अल्लाह ताला ने इतने हुकूक बयान किए, अभी भी वालिदैन के हुकूक अदा नहीं हुए, अभी भी अदा नहीं हुए। आगे फरमाता है कि वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और तुम्हें आजिज़ी के कंधे उनके सामने झुका देने, बस कंधे नहीं झुकाना है, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अपने आप को झुका लेना है। और मोहब्बत के साथ, जब कोई शख्स अपने बास के सामने कंधा तो झुकाता है लेकिन उसमें मोहब्बत नहीं होती, और अपने बच्चे के सामने कंधा झुकाता है उसमें मोहब्बत होती है, आजिज़ी इंकिसारी नहीं होती। लेकिन अल्लाह कहता है अपने वालिदैन के सामने तुम्हारा जो कंधा झुकना है, एक तो झुकना ही है, ऊपर से उसमें इज्जत भी होनी चाहिए, एहतराम भी होना चाहिए, आजिज़ी भी होनी चाहिए, इंकिसारी भी होनी चाहिए और मोहब्बत भी होनी चाहिए। लेकिन आज अगर हम अपने मुआशरे पे, अपनी सोसाइटी पे एक नजर डालें तो हमें मालूम होगा कि जब वालिदैन उस बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाते हैं, जब उनको हमारी शदीद जरूरत होती है, तो वो बच्चा, वो औलाद उनका हाथ छोड़ देता है। उनका हदीस में है कि उन लोगों का नाफरमानों में नाम लिखा जाएगा जो माँ बाप के आगे चलता है, माँ बाप के साथ अपनी राय को, अपने डिसीजन को मुकद्दम रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मुजम्मत बयान करते नहीं, लेकिन आज हम देखें उनकी राय तो सुनते ही नहीं है। दूसरी जगह हदीस में है अगर नफल हज के लिए माँ मना कर दे तो औलाद के ऊपर नफल हज करना दुरुस्त नहीं है। वो अल्लाह ताला ने उनका रुतबा इतना बढ़ा दिया, इतना आला मकाम दे दिया, इतना रुतबा बढ़ा दिया, अल्लाह ताला ने उनको कह दिया कि आप नाफिल चीजों से भी रोक सकते हैं, आपकी इतनी बड़ी अजमत है। हदीस में है कि माँ बाप ही तेरी जन्नत है, माँ बाप ही तेरी दोज़ख है। वो इतनी बुलंद हस्ती है कि अल्लाह ताला ने कह दिया अगर तुमने उसकी इताअत की, अगर तुमने उसको खुश रखा तो गोया तुमने मुझे खुश रखा, अगर तुमने उसकी नाफरमानी की, अगर तुमने उसे नाराज रखा तो तुमने मुझे नाराज का फरमान सुनो, वक्त का ये ऐलान सुनो, आओ आओ आगे बढ़ो, आओ आओ आगे बढ़ो। तेरे नबी ने फरमाया, तेरे नबी ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, हुक्म नबी का पास रखो, बढ़ो, आओ आओ आगे बढ़ो। मिटता रहे अल्लाह का दीन, मिटता